بھینس کی تھن کی دھاروں سے دھارے ہیں، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ ہم نے نہیں کی، نہ زمزم ڈالا، نہ کنویں کا، نہ جوہر کا، نہ تالاب کا، نہ نلکے کا۔ کس سے لوگے؟ جس کے پاس خالص ہے۔ ایک ہے جو کہہ رہا ہے اللہ رسول کی بات 12 امام کو بیچ میں ڈالا ہے، ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات صوفیہ کرام کو بیچ میں ڈالا ہے، ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات دیوبند شریف والوں کو بیچ میں ڈالا ہے، ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات بریلی شریف کے لے کے آئے۔ انہوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اپنے اپنے مولویوں کو ڈالے ہوئے۔ اس وقت دھرتی پہ سوائے اہل حدیث کے کوئی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے کوئی نہیں ہے جو کہتے ہیں لوگوں دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے علاوہ ہر کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد کی بات غلط، ہر کسی کی بات کو ٹھوکر مارا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے ہر کسی کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے سوائے جو محمد قبر میں سو رہے ہیں، ان کی کوئی بات غلط۔ یہ شان نہ ابو حنیفہ کی، یہ شان نہ مالک کی، یہ شان نہ احمد بن حنبل کی، یہ شان نہ 4 اماموں کی، نہ 12 اماموں کی، نہ 4 خلیفوں کی، نہ ابو بکر و عمر و عثمان کی، یہ شان ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انا سید ولد آدم، پوری آدم کی اولاد کا سردار محمد کریم ہے، لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ دیکھیے کون ہے محمد کریم کی سچی اور سچی دعوت آپ کو دے رہے ہیں کہ لوگوں پوجنا ہے عرش والے کو، پوچھنا ہے مدینے والے کو، عرش والے کے علاوہ پوجنا کسی کو نہیں، مدینے والے کے علاوہ پوچھنا کسی سے نہیں، عبادت اللہ کی کرنی، طریقہ سارا رسول اللہ سے لینا۔ اب رسول کی حدیث ابو حنیفہ دے دے سر آنکھوں پہ، مالک دے دے سر آنکھوں پہ، احمد بن حنبل دے دے سر آنکھوں پہ، شافعی دے دے سر آنکھوں پہ، جو مرضی دے دے۔ ارے بات آگے لے جاؤں، حدیث رسول شیطان سے بھی سن لیں گے تو اس کو بھی مانیں گے یا نہیں؟ ابو ہریرہ پہرا دے رہے تھے سامان پہ، چوری کرنے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آیت الکرسی سکھا کر دیا تھا یا نہیں؟ اور نبی نے کیا کہا تھا؟ ابو ہریرہ سکھانے والا شیطان تھا، سکھا رحمان کا کلام کیا۔ ہم ماننے پر تیار ہیں شیطان کی بات اگر مہر لگی ہوئی ہو محمد کریم کی عدالت سے، اور نہیں مانتے عمر ابن خطاب کی بات اگر وہ ٹکرا جائے محمد کریم کی بات سے۔ جذبات میں کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا جب لوگوں نے کہا تھا حج تمتع کرنے والے، بابا نے منع کیا ہے اور کہا تھا من ابی، بابا کون ہوتا ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی، قرآن جبرائیل لے کر جب بھی اترا ہے فاطمہ کے بابا پر اترا ہے، عبداللہ کے بابا پر کبھی نہیں اترا۔ مانتے ہیں اس کی بات جو مدینے والی سرکار سے مہر لگوا دیا جائے، اور ٹھکرا دیتے ہیں ہر اس کی بات کو جس کی بات ٹکرا جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعوت دینے والے اہل حدیث ہیں، آؤ ان کے دست و بازو بنو، اللہ کی توحید کو مانو، محمد کی رسالت کو مانو، اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنے کے بعد جنت مل جایا کرتی ہے۔ بچے کے بال کہاں نکالنے چاہیے؟ اکثر لوگ نظام پہ جا کر نکالتے ہیں، نائی کی دکان پہ نکلوانے چاہیے۔ اگر یہ دربار انہوں نے نائی کی دکانیں بنا لی ہیں تو وہاں نکلوا لیں۔ یہ درباروں پہ بال کٹوانا عبادت ہے، نہیں سمجھے آپ؟ عمرہ کرتے ہو، حج کرتے ہو، بال کٹواتے ہو یا نہیں؟ یہ اللہ کی عبادت ہے نا، اللہ کی عبادت ہے۔ طواف کیا، سعی کی اور پھر بال کٹوائے، اور رسول نے کہا اللہ جو اس طرح پھروائے اس پر آپ نے 2 مرتبہ رحم کی درخواست کی، اور جو بال کٹوائے اس پر 1 مرتبہ۔ یہ جس طرح حج میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، عرسوں میں پیروں کی عبادت ہوتی ہے۔ یہاں مینا میں ٹینڈ کروائی جاتی ہے، وہاں بھی وہ ساری ٹینڈ کروا کے ایک لٹ بابے جی دن آدھی چھڑ گئے، جا رہا ہے بچہ، پوری ٹینڈ ہے ایک لٹ سرکار۔ یہ لٹ سرکار کیا ہے کہ بابا جی نے نظر بندی سی، بچہ ہوندہ نہیں سی، بڑی دوائیں کی، بڑا علاج کیا، آخر بابا نے بچہ کیا، اور جب بابا بچہ دے دے تو پھر اس کی نظر کر دیتے۔ ایسا کرنے والا غیر اللہ کی عبادت کر کے شرک اکبر کر رہا۔ بھائی نے سوال کیا ہے میری بیوی بیمار ہے، صحت کے لیے دعا کریں۔
जिन जिन मुसलमान भाइयों की बीवियाँ बीमार हैं अल्लाह से दुआ है अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। जिनके माँ बाप बीमार हैं, बहन भाई बीमार हैं, आल औलाद बीमार हैं, अल्लाह सब बीमारों को शिफाए कामिला अता। अल्लाह हमें रूहानी बीमारियों से भी शिफा अता फरमाए और जिस्मानी बीमारियों से भी शिफा अता फरमाए। आप एक औरत रंडी के बारे में जो कहा है वो साहब ने राज़गी ज़ाहिर की, जो मौलफ़ इसने इस किताब को लिखा है इस साहब की तारीफ भी कर रहे हैं, ये कैसे? हाँ भाई, हमसे नाराज़ होने वालों को बेहतर है वो रशीद अहमद गंगोही से नाराज़ हो जिसने ये कुफर का वाक़या अपनी किताब में लिखा है। हमने तो सिर्फ वहाँ से उठाकर उनके चेहरे से तौहीद का पर्दा उतार कर असल वहदतुल वजूद का अक़ीदा दिखाया है जिनकी किताबों में क्या क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दुआ में दे सकते हैं। कुरान और हदीस से हमें इसकी तालीम नहीं मिली। कुरान भरा पड़ा है अंबिया की दुआओं से, जिसने भी पुकारा है अल्लाह को अल्लाहुम्मा या रब कहकर पुकारा है। वसीला देना अल्लाह के दरबार में जायज़ है, अल्लाह के अस्मा और सिफात का वसीला दिया जा सकता है। कुरान हमें इसकी तालीम देता है। नेक बुजुर्ग से दुआ करवाई जा सकती है, जिंदा नेक बुजुर्ग से, शर्त है वो मुवाहिद हो, मुशरिक बुजुर्ग नहीं हुआ करते, वो शैतान के बुजुर्ग होते हैं, अल्लाह के वली नहीं होते। दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे, एक शख्स ने आकर कहा अल्लाह के नबी बारिश नहीं हो रही, हम हलाक हो गए। आपने हाथ उठाए, अल्लाह ने बारिश बरसा दी। अगले जुमे उसने फिर आकर कहा कि बहुत बरस गई, आपने हाथ उठाए और अल्लाह ने उसको पहाड़ों की तरफ मुंतकिल कर दिया। तो जिंदा बुजुर्ग से दुआ करवाई जा सकती है, अपने नेक अमाल का वास्ता दिया जा सकता है। हदीस में आता है 3 गार के अंदर फंस गए थे, उन्होंने अपने अपने नेक अमाल बयान किए, अल्लाह ने पत्थर हटा दिए। उसके अलावा पंचतन पाक का वास्ता, हसन और हुसैन का वास्ता, पीरों फकीरों का वास्ता, नबियों का वास्ता, ये ना कुरान ने तालीम दी, ना हदीस ने तालीम दी, ना सहाबा ने इसको दीन जाना। सही बुखारी में है, उमर इब्न खत्ताब के दौर के अंदर कहर पड़ गया, वो हजरत अब्बास को लेकर आए और फिर दुआ की है अल्लाह जब तक नबी जिंदा थे वो हमारे लिए दुआ करते थे, जब तक नबी क्या थे? कौन कह रहा है? उमर इब्न खत्ताब, भाभी थे वो भी, वो मानते ही है कि नबी फौत हो गए। कहता है जो कहे नबी मर गए वो तो गुस्ताख है, बेईमान है, वाबी है जो के नबी मर गए। और उमर इब्न खत्ताब कह रहे हैं अल्लाह के नबी जब तक जिंदा रहे अल्लाह वो हमारे लिए तुझसे मांगते रहे, अब वो मर गए, वो तेरे पास आ गए, हम उसके अब्बास चचा को लेकर आए हैं, ये दुआ मांगते हैं अल्लाह तू कबूल करके बारिश बरसा दे। एडी ओखी उनकी लोड की सी होती कहते वास्ता है मोहम्मद करीम का भी बरसा बस जाता। वो इतनी लंबी फटी क्यों की? ये तालीम हमें अल्लाह रसूल ने नहीं दी। मानने वाले फिर भी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे जी आपने तो माना नहीं, कोठे पे चढ़ना और सीढ़ी लगानी नहीं पड़ती, कोठे पे चढ़ना और सीढ़ी लगानी पड़ती। हम कहते हैं अल्लाह मालिक शाहरग से भी करीब है, शाहरग पे चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी। नंबर 2 कहते हैं जी आपने फिर नहीं मानना, बादशाह को मिलने के लिए सिपाही नहीं, पुलिस नहीं पकड़नी पड़ती, वजीर नहीं पकड़ना पड़ता, अमीर की सिफारिश नहीं करनी पड़ती। जालिम तूने अल्लाह की रहमतों को समझा ही नहीं, तू उसको बादशाह के साथ तशबीह दे रहा है। वो अल्लाह तो वो अल्लाह है। नबी ने एक माँ को देखा जिसका बच्चा गुम गया, उसने छाती से चिपकाया हुआ था। आपने कहा सहाबा ये माँ अपने बच्चे को आग में फेंकेगी? कहा अल्लाह के नबी ये माँ अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। कहा अल्लाह अपने बंदों पर इस माँ से ज्यादा मेहरबान। तो अल्लाह को नाउज़ु बिल्लाह बादशाह से तारीफ देता है जिसके दरवाजे बंद है, जिसके दरवाजे पे गनमैन है, जिसके दिल में तेरे लिए कोई रहमत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, जो अपने वजीरों से डरता है कहीं धक्का ना उलटते, उसकी मिसाल अल्लाह से देता है। अच्छा सारी बात खत्म करके आखिरी दलील देखिए, अगला सवाल देखते हैं। हम मान भी ले इनकी ये बात कि बादशाह तक जाने के लिए वजीर पकड़ना पड़ता है, अल्लाह तक जाने के लिए पीर पकड़ना पड़ता है। मल्ला शेख लहू फशेखुहु शैतान, जिसका कोई पीर नहीं उसका शैतान पीर है। हम कहते हैं चलो ठीक है, आप अपने घर में बैठे हुए, बैल हुई बाहर निकले, देखा तो बादशाह सलामत करे, अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने की अर्ज करता हूँ। बादशाह सलामत आपके घर तशरीफ ले आए, कहने लगे हाँ जी मांगो जी, क्या मांगते हो, क्या दरखास्त है आपकी, लाओ मैं साइन कर दूँ, भी ऑर्डर कर दूँ। कहते नहीं जी आप वापस इस्लामाबाद जाएं, मैं मुल्तान के MPA को लेकर, लाहौर के MNA को लेकर फिर आपके पास इस्लामाबाद में आऊँगा और वहाँ साइन करवाऊँगा। कहना चबर जान दिए मैं आया बैठा मान की मांगना वो उठे मकामों में क्यों, मैं खुद जब कह रहा हूँ मान, तू बीच में क्यों इसको उसको ला रहा है? क्या ख्याल है, अक्लमंदी किया फौरन मांग लेना चाहिए ना? मेरी बात करो तो मुझे टॉप देना, फौरन मांग लेना चाहिए। हाय 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 मेरे रब्बा मेरे अल्लाह, अल्लाह की रहमतों पे कुर्बान जाओ। ये वसीलों के पंगों में वो पड़ते हैं जिनको रब की रहमत का इल्म नहीं है,
محمد کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم